السلام علیکم۔ لو جی، اے دیکھو خوشبو لگا کے اے خوشبو جناب علی، اے لائیے خوشبو، اے آئے 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 خوشبو لگا کے جناب کتنے جا رہے ہو تسی؟ اے جناب خوشبو لگا کے ایک دعوت پہ جا رہا ہوں۔ ہمارے ایک بڑے پیارے صحافی ہیں ادھر، تو یہ دیکھیں فیشن بھی دیکھیں ذرا، یہ والا۔ تو انہوں نے جناب علی آج کھانے پہ بلایا ہے، ڈنر پہ۔ ویسے یہ ہوتا ہے کہ باہر آپ آئیں نا تو اب اتنی دوستیاں ہو گئی ہیں، اتنا پیار محبت ہو گیا ہے، لوگوں کا خلوص ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی روز ہی دعوت ہوتی ہے، الحمدللہ کوئی نہ کوئی دوستی روز ہی ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، صحافی ہیں، ہارون شاہ صاحب، مانچسٹر میں، تو انہوں نے ہمیں جناب کھانے پہ بلا لی ہے، ان کی مہربانی، تھینک یو جی ہارون صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لو سر جی، ہاں جی، ایک بڑی اہم خبر سے پہلے اگر آپ کو کوئی قانونی مشورہ کرنا ہو، یا آپ کو جیسے ہم نے اپنے ممبران کے لیے ایک شادی بیاہ کا تھوڑا سا سلسلہ شروع کیا ہے صرف ممبران کے لیے، تو اس سلسلے میں آپ ہمارے ٹیلی فون نمبر جو ہے نا رابطہ کر سکتے ہیں، 030047255752۔ لو جی، آج ایک میں پیشن گوئی کرنے لگا ہوں۔ میری پیشن گوئی پہلے جیسے میں اپنی عدالتی پیشن گوئی کرتا ہوں نا، تو آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ کہا تھا 4/7 سے، وہ بڑا ایک بینچ تھا 11 ججوں کا سپریم کورٹ کا، 4/7 سے فیصلہ آئے گا، وہ 4/7 سے ہی آیا یار۔ تو لوگوں نے کہا آپ تو پیر ہیں بھائی، میں نے کہا نہیں پیر نہیں، سیاسی پیر آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ تجزیہ ہوتا ہے نا، جیسے بادل دیکھ کے آپ اندازہ لگاتے ہیں نا بارش ہونی ہے۔ میں نے یہ کل جو فیصلہ آیا تھا، یہ بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ ججز ٹرانسفر والا نو وے، ٹھیک ہے، مخصوص نشستوں والا بھی۔ اب میں آپ کو ایک ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے پیشن گوئی کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اتوار کی رات تک انشاءاللہ جنگ بندی ہو جائے گی۔ لو جی، کیڈی وڈی پیشن گوئی ہے، اتوار کی رات تک انشاءاللہ، یعنی کہ صبح 23 ہوگی نا، 23 تاریخ، 23 جون تک یہ جنگ بندی ہو جائے گی الحمدللہ۔ اچھا جی، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں صاحب جی، جیڑی کٹ اسرائیل نو پہ رہی ہے نا اس ٹائم، نا کدی بھی نہیں پئی زندگی جو آج کتنے 14 اور اتنے زیادہ اور بندے مر گئے، ان کے گھر میں ماتم بچ گیا ہے۔ اور اسرائیل نے کہا جی سانو تو کوئی مار ہی نہیں سکتا، اے کون ہے جڑا سانو مار رہے ہے؟ او مائی گاڈ سر جی، تباہی پھیر دی ہے، یقین کرو۔ ایران نے کہا جی اسی نہیں چھڑنا بالکل، ابھی تو انہیں 5% بدلہ لیا ہے، اور اس لڑائی کی وجہ سے شدت آئی ہے لڑائی میں۔ پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ شاید ان کے میزائل وغیرہ، تو وہ سر جی آج کل یہ اس ہاتھ لو اس ہاتھ دو، ایتھے پیسے رکھو تو ایتھے چیز لو، یہی ہے نا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ روس بھی کود پڑا ہے، چین بھی کود پڑا ہے، جنوبی کوریا نے بھی اعلان کیا ہے ایران کا بہت لوگ ساتھ دے رہے ہیں، تے پکا ساتھ جو ہے نا امریکہ اسرائیل کا دے رہا ہے، باقی سارے چھوٹے موٹے اسلامی سارے ایران دے نال نے۔ اچھا جی، ابھی جو جرمنی، فرانس اور برطانیہ اور ایران، ان کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ پھر جناب ابھی تھوڑی دیر تک سلامتی کونسل کی میٹنگ ہوگی، پھر اس کے بعد کل ترکی میں ہمارے وزیر خارجہ بھی پہنچ گئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب۔ سر جی اسحاق ڈار کو سلام تو بنتا ہے نا۔ اور وہاں پہ OIC، جدہ مذاق اڑانے ہیں، OIC، اس کا بھی اجلاس ہو رہا ہے۔ 3 فورموں کا اجلاس شروع ہو گیا جی، جنگ بندی کے امکانات واضح روشن ہو گئے الحمدللہ۔ اور پھینٹی تو سر جی ایسی اسرائیل کو آج تک کسی نے نہیں دی، کسی کی جرت ہی نہیں ہوئی اسرائیل پہ حملہ کرنے کی۔ یہ تو جناب ایران کو شاباش ہے، ایران کو دیں شاباش، سارے رج کے کل کے
कोई शिया सुन्नी का मसला नहीं है। अगर ईरान शिया है तो क्या इसराइल सुन्नी है? क्या अमेरिका सुन्नी है कि हम उनकी इमदाद करें? हम ईरान के साथ हैं खुले दिल से। हाँ जी, बहुत बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं ईरान को, और पहली दफा हो रहा है कि कुट पड़ रही है, कुट इसराइल को। निक्की कुट जड़ा कहते ना, मेरा जरा छोटा कीमा कर दें ते ए जरा मशीन चो 2 दफा कर दे 2 दफा कीमा बिचों लगाएगा तो ता निक्का कीमा होएगा। उसके जनाब अली एक एक उन्होंने वो कर दिया है। और अभी ईरान ने कहा जी कि अभी हमने अपने पत्ते जो है ना, 52 पत्ते ताश के होते हैं ना, उन्होंने कहा जी हाले ऐसी सिर्फ 5 शो कीते ने, 5 पत्ते हाले ते गोला पे है, बेगी पई है, बादशाह पे है, ते यक्के 4 पे ने। और सर जी केड़ी गल पे कर दे हो? ईरान ने तारीख रकम कर दी है। गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बाल चले। एक तिफल हमारा भी था ना, आज मैंने वो वीडियो शेयर की है कि शहबाज शरीफ ने तकरीर की है जब कश्मीर को उन्होंने 370 धारा और वो सारी अपने नाम कर ली थी कश्मीर को। शहबाज शरीफ ने कहा, गैरत दिलाई थी इमरान को कि तुम कुछ करो इंडिया को। तो इमरान ने कहा क्या मैं जंग शुरू कर दूं? शहबाज ने कहा मैं जंग की बात नहीं कर रही, कौम को कुछ सबक दो, कश्मीर को दो, उनको कहो हम तुम्हारे साथ हैं, उनको इंस्पायर करो, उनको हौसला दो। ये शहबाज शरीफ ने कहा था। और सर जी शहबाज शरीफ की भी एक पेशन कोई सच्ची साबित हो गई है। शहबाज शरीफ ने, ये हमारी इंडिया के साथ जंग हुई है ना, इससे पहले कहा था वो जैसे माई खिलाता है शहबाज, अगर मैं इंडिया को शिकस्त ना दूं तो मेरा नाम तब्दील कर देना शिकस्त दी है सर जी, इंडिया को शिकस्त दी है शहबाज ने, ठीक है ना, शिकस्त दी है। तो आप इनकी चीज़ों की तारीफ करें, हौसला मिलता है। और ट्रंप जो है ना, इस वक्त आप यकीन करें, ट्रंप जिस तरह वो एक जादू चल जाता है ना, जादू कई रोज़ क्रिकेट के मैच देखते हैं कि एक बंदे का जादू चलता है, वो 6-6 विकेटें ले लेता है और उससे पहले वो 0 पे जा रहा होता है। तो इस वक्त पाकिस्तान का जादू चला हुआ है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान इस वक्त कश्मीर का मसला उठाए, हाँ जी, क्योंकि मोदी तो कहता है मेरा भी संदूर का जो संदूर ऑपरेशन है ना, संदूर मांग, मेरी तो मांग ही नहीं निकल सकती टेंट दे विचों, उन्होंने कहा मेरा जारी है जी, और 7 फेरे भी करके लेंदे ना फेरे। तो जनाब अली मोदी को तो फेरे पड़ गए हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है ना, पाकिस्तान कश्मीर के मसले को उठाए, कश्मीर के मसले को उठाए, और आप लोग भी करें। जो यार यूट्यूब वाले हो ना, चाहे आपको व्यूज आए या ना आए, आप कौमी चीजों को उजागर किया करें जोश और जज्बे के साथ, क्योंकि जब पाकिस्तान की बात आती है तो इधर से हम बोल रहे होते हैं। हमें कोई ये नहीं होता कोई वीडियो पसंद करता है तो करे, नहीं करता तो ना करे ये जज्बा होना चाहिए मुल्क के लिए। हम अपने मुल्क में खाते हैं, पीते हैं, वकालत करते हैं, सारे काम करते हैं, उधर से ही सब चीज़ हमें मिलती है, तो हमें उसका वो करना चाहिए ना, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है। बाकी इंशाअल्लाह ताला हमने जनाब मरियम नवाज को रिक्वेस्ट की है कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करो, पेंशनर का ख़ास तौर पे ख्याल करो, ये हमने कहा। और हमारा जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस है, आज भी मुझे बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन आए, आजकल फ़ोन व्हाट्सएप पे चलता है, ठीक है ना, व्हाट्सएप किया करें। तो उन्होंने कहा जी कि वो क्या बना, तो मैंने कहा जी कौमी असम्बली से बिल मंजूर है, सियासी बिल ख़त्म ही नहीं हो रहा है, 2 महीने से जंग लगी हुई है, तो हमारा बिल जो है सेनेट में पड़ा है। सेनेट में आपको पता है कौमी असम्बली में जो खुर्शीद शाह है, और बहुत बड़े पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने ये बिल पास किया था, वो बिल पास हो गया है। अब आगे हम वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ से उन सबसे कह रहे हैं कि जनाब आप सेनेट में भी ये पास करो ताकि उनका मसला हल हो। ये बड़ा पुराना मसला हो गया, हमने तो हाई कोर्ट से आर्डर करवा दिया, आपको पता ही है ना। तो अब आप सियासी वो गेंद जो है ना उनकी कोर्ट में है, सेनेट में जो ही इंशाल्लाह मंजूर होगा तो आपको उसका मिल जाएगा फ़ायदा इंशाल्लाह ताला। तो हमारे लिए भी दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सुबह एक नई सुबह के साथ
सर जी मैं कह रहा हूँ 23 जून से पहले पहले जंग बंदी हो जाएगी। अगर ये हो जाए तो फिर तुसी मैनू सियासी बुशरा बीबी कह रहे हैं, मैनू सियासी पीर मान लेना है तुसी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।